کجیول شیخ. ہاں ساحل آواز جا رہی ہے میری؟ آ رہی ہے سر. کیسے ہیں کجیول بھائی؟ ہاں بہت اچھا ہوں. سر چھوڑ دیے کیا؟ اسلام؟ نہیں بھائی اسلام کیوں چھوڑوں گا؟ ابھی بھی دماغی اپنگ رہنا ہے؟ اگر اپنگ اگر اسلام میں ہے تو وہی صحیح ہے. جیسے کہ اندھ بھکت لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم اسی میں اندھ بھکت ہے تو اندھ بھکتی صحیح ہے. تو مطلب تجھے دماغی اپنگ ہی رہنا ہے؟ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا دماغی اپنگ ہے تو تجھے کیا لگتا ہے صحیح تو دماغی اپنگ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے حساب سے تو میں نہیں ہوں، لیکن آپ کے حساب سے آپ کیسے نہیں سوچ ہے؟ رہے ہیں تو ہاں. کیسے نہیں ہے وہ بتا، کیسے نہیں ہے؟ اور میں کیسے ہوں آپ یہ کو جو بتا دیں. یہ پتھر جو ہے ہاں یہ کپڑے لے کے بھاگتا ہے کیا؟ دیکھیے جیسے کہ مچھلی کا تیرنا ہو گیا اس کے حساب سے ہاں وہ بھاگنا ہو گیا. پتھر کا ہیں گھسکنا ہو گیا بھاگنا. ابے وہ ڈنگر مچھلی تیرتی پتھر اس لیے کہ وہ ہیومن ہے. جیسے ہیومن سوری جیسے کہ مائی ہم بیڈ بھی بولتے مائی بیڈ دیکھیں، مائی بیڈ مائی بیڈ جاندار ہے وہ جیسے جاندار کہ میں ہے. بولوں گا. اچھا ہاں ایک 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 میرے کو ایک بات بتا. میرے کو معلوم ہے تو کس ڈنگر کو سن کے آیا ہے. میرے کو ایک بات بتا صاحب، یہ پتھر جو ہے کھسک کھسک کے آگے بڑھتا ہے کیا؟ نہیں پہاڑ کے اوپر تھا تو نیچے تو گھسکے گا نا تو پتھر. پتھر کے نہیں اوپر اب وہ کھسک کپڑا کھسک کے رکھا. مطلب دیکھو کھسکنے سے کیا اب مراد ہے تیری؟ کیسا کھسک اب کھسک کے پری کیسے بھینگا آگے بڑھتا جیسا ہے ہنسو پتھر؟ گے تو میں کیسے بولوں گا؟ اچھا بس بھینگر پری بھی فیل ہے اس کی ہنسی کے آگے. تو کیسے کہنے کیسے کا مطلب کھسکتا ہے یہ ہے. پتھر؟ ہاں بھائی جیسے کہ پتھر اگر اوپر ہے تو ہاں بھائی وہ گڑھے گا نا بھائی. وہ تو نیچے بھاگے گا جائے گا ہی نا، مطلب نیچے گرے گا ہی نا. گرے گا. کھسک ہوں کھسک کے نہیں. کھسکنا کس کو کہتے ہیں؟ تیرے پیر اگر ٹوٹ جائے ٹھیک ہے ہوں اور تجھے یہاں سے وہاں جانا ہے تو کھسک کھسک کے جائے گا، سرک سرک ہاں کے جائے گا. ہاں پتھر جب پہاڑ سے گرے گا تو ہاں کھسکے گا نہیں، وہ گر جائے گا گول رول ہوتے 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 ہوتے. ہاں وہی گول چکر مارتے اور مارتے اس مارتے کو نیچے آئے گا پھر. ہاں گول چکر مارتے مارتے. اس کو بھاگنا نہیں کہتے. پتھر خود سے نہیں بھاگ رہا ہے، انسان خود سے ہوں بھاگتا ہے. ہوں اگر تو کسی جانور کا موومنٹ کو بھی اگر لے رہا ہے تو وہ ہوں خود سے کر رہا ہے. وہ تو پتھر بھائی نہیں خود بھاگ رہا ہے. پتھر لڑک سکتا ہے، گر سکتا ہے، تو بھائی اس کو تو یہ بھاگنا دنیا کبھی جو نہیں ہو گیا. یہ دنیا جو 1600 اسپیڈ میں جو بھاگ رہی ہے یا گھوم رہی ہے کہ آگے بڑھ رہی ہاں ہے ہاں چکر لگا رہی ہے وہ کیسے بھائی؟ تو وہ نیچر کے لا کے حساب سے چل رہا ہے نا. ہاں تو وہ بھی نیچر کے لا عام ہے. پتھر. ابے سن، اگر تو اس سے میچ کر دیکھو رہا ہے اور یہ میں ڈنگر بات جس کو بات تو کر رہا سن ہوں کے آپ آیا بے سن، جملہ استعمال بات کر سن رہے پہلے، بات سن. اس ہیں. ہاں ڈنگر نے یہ آرگیومنٹ دیا تھا. ابے نہیں نیچر یہ کے سن لے. ہاں لیکن ساحل ہاں بفور یو کنٹینیو، پلیز گو. پتھر لڑک رہا تھا تو کپڑے پتھر کے اوپر کیسے تھے؟ ہاں وہ بھی اگر سوال تو آئے گا ہی آگے. اگر پتھر لڑک رہا تھا تو کپڑے تو گر جانے چاہیے. موسا کو جا کے کپڑے اٹھا دینے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، موسا نے پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک پتھر جو کہ بالکل لڑکنے والی جگہ پہ تھا اس کو پکڑا، وہاں پہ کپڑے رکھے اور پھر 2-4 کلومیٹر دور جا کے پانی میں چھلانگ ماری نہانے کے لیے. لائک ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از. پہاڑی کے ایج کے اوپر چشمہ نہیں ہوتا نہانے کے لیے. بائی دا وے ہاں موسا دریا میں جب نہانے گیا تو پہاڑی کے ایج کے اوپر چشمہ کبھی بھی نہیں ہوا. نہیں، So وہ اڑتے پتھر کے اڑتے اوپر نہاتا رہے گا ایڈم صاحب. اڑتے اچھا اڑتے نہاتے رہیں گے جھرنے میں. اچھا نہیں اچھا 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 جھرنا تھا یہاں پہ. اچھا اچھا پہاڑ اچھا. کے تو اوپر بھی ہوتا ہے. پھر موسا نے پہاڑی کے نیچے اترا، پتھر کے ساتھ پتھر لڑک رہا تھا پہاڑی پہ. موسا اس سٹیپ پہاڑی پہ لڑکتا 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 نیچے گیا اور چیخے مارا تھا، ابے وہ پتھر میرے کپڑے، ابے وہ پتھر میرے کپڑے، اب پتھر میرے کپڑے. اور نیچے جا کے پتھر کو مارنا شروع کر دیا، مارنا بھی شروع کر دیا. تو لڑکا کیوں بے سالے، تو لڑکا کیوں؟ پٹاخ پٹاخ. یار خود سوچو، اگر پتھر لڑکا اور کوئی بندہ اس لڑکنے والے پتھر کے پیچھے لڑک لڑک کے جائے اور اس کو ہنٹر مارنا شروع کر دے تو اس کو پاگل کہو گے یا نبی کہو گے؟ ہاں بھائی جیسے کہ یہ فطرت میں شامل ہے.
फितरत में शामिल है पत्थर मारना। साहिल फितरत में शामिल है पत्थर को अंटर मारना, फितरत में शामिल है। पत्थर को मारना नहीं भाई, एक पत्थर को साहिल भाई मारना माजरत चाहता हूँ, मेरी एक बात रखना चाहता हूँ। रख दो हेलो रखो LLB साहब। साहिल भाई, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्ची को मैं आपके स्ट्रीम पे लाना चाहता हूँ, वो अपनी बात रखना चाहती है और मैं चाहता हूँ आपसे बेहतर उसको कोई नहीं समझा सकता है। बिल्कुल तो एक लेके आइए रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मैं वो बच्ची को आपके जो भी लाइव नेक्स्ट स्ट्रीम आएगा मैं ट्राई करूंगा उसमें लेके आने के लिए। प्लीज आप उसको थोड़ा, क्योंकि वो एजुकेटेड बच्ची है, उसके साथ ये सब चीजें हुई हैं, आपका एक समझाना वो बच्ची की लाइफ शायद चेंज कर सकता है। साहिल भाई बिल्कुल आप बिल्कुल लेके आइए, फ्राइडे वाली स्ट्रीम में उनको लेके आइए। ओके साहिल भाई। एडम भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, मैं बैक स्टेज से देखता हूँ साहिल भाई। ठीक है, थैंक यू LLB साहब। हाँ भाई, ये क्या बोल रहे थे, कौन सा आर्ग्यूमेंट? अभी एडम साहब ने एक सवाल किया आपसे। लड़के हुए पत्थर पे हंटर मारने। हाँ, ये इंसानी फितरत है। बहुत, हाँ ये तो इंसानी फितरत है भाई, जैसे मजाकी मेरे तौर को पे एक जो बात है। बता, तू अबे सुन बे, तू जब पानी में नहाने जाता है भाई बेबे तो करके कभी बात कभार, कर रहे हैं, मैं इतना प्यार से बात कर रहा हूँ, बेबे बोल रहे हैं बार बार। तू इतनी दिमागी अपंगता वाली बात करेगा तो वैसे ही निकलेगा ना भाई। समझ ना, भावनाओं को समझ। सुन, अच्छा सुन, तो ठीक आर्ग्यूमेंट है। सुन। मेरे को एक बात बता, हाँ। जब अपन ऐसा झरने में या ऐसा समझ जा समंदर के किनारे किनारे नहाने के लिए जाते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि वहां पे जो पत्थर लगे होते हैं ना, वो अपने को मार लग जाता है उसका। लगता है कि नहीं लगता है? हाँ तो तू वो पत्थर को मारता है जाके, ये पत्थर कैसा लगा मेरे को, ये पत्थर तेरी माँ का, तेरी ए, ऐसा करता है तू? जैसे कि चलते हैं रास्ते में और पत्थर अगर लग जाता है तो हम लोग ये बोलते हैं, मतलब साथी सब रहते हैं तो मजाक में बोलते हैं, क्या तुमको यहीं पे रहना था, साइड में नहीं रह सकता था? तो ये क्या, ऐसा ये ये मतलब चोट लगा ये ना उसको तो ये दुनिया का निकल तू गया। पहला दुनिया का पहला वाहिद इंसान तू रहेगा जो ये बात बोलेगा, नहीं मूसा भाई, के अलावा। ये फितरत में शामिल है। ये फितरत है ही नहीं इंसान की कि पत्थर, अगर उसको पत्थर का मार लग जाए तो वो भाई पत्थर आप को कुछ बोले या मारे। ये यहाँ फितरत में तो है भाई ही नहीं, पत्थर को लिख तो के ले ले। भगवान माना जाता है भाई, आप क्या बात करो, यहाँ तो पत्थर को तो भगवान ये माना जाता आ गया, बैसाखी पे आ गया। है। नहीं भाई देखो, आप फिर कहोगे देखो कि धर्म को तो वो मुकाबले तेरा में धर्म वो धर्म मूसा को वाला क्या पत्थर है? भी फिर भगवान ही था ना? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो बोल रहे हैं कि कोई पत्थर से बात करेगा, ये तो फिर कोई तुम ही पहले इंसान होंगे। अबे अब यही नॉर्मल बताओ पत्थर से बात करता है कोई? तो भाई या तो उसको यहाँ जो भगवान मान हमारे ले। भाई, जो जो भाई जो पत्थर को पूछते हो तो नॉर्मली पत्थर होता है ना, कि वो अलग वो पत्थर उसको हीरा तो मोती वाला पत्थर भाई होता है। भाई सुन सुन, जो नहीं, अब आप इंसान लोग नहीं बोलेंगे मूर्ति, क्योंकि आप लोगों को चंदा वहीं से मिलता है, अब आप लोग नहीं बोलेंगे ना। अबे मैं बोल रहा हूँ, सुनेगा तू कि हाँ तेरा तो बोल। आर्ग्यूमेंट क्यों मैच नहीं कर रहा है? एक इंसान जो मूर्ति पूजा करता है वो उसको भगवान मान के करता है, या भगवान का अंश जो जो भी कहते हैं उसको, वो उसके अंदर मान के करता है। ठीक है, नॉर्मल पत्थर के साथ कोई नहीं करता ऐसा। हाँ तो तू भी बोल मूसा ले कि वो अलैहिस्सलाम ने मूसा वाला पत्थर जो है वो भगवान था, तो हाँ तेरी तो बात हम उसको लोग। लगा, मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि ये मेरा कपड़ा लेके भाग रहा है, तो अपने मन के भावना में उसको बोल दिया कि तो तू ये मेरा कपड़ा सही लेके लगा भाग या रहा है। गलत लगा? कौन? तो फिर आप ये बात बता दे, जो पत्थर को तो पूजते हैं कि उसके अंदर अरे भगवान का मैं तो नहीं अवतार है, तो ये पूछता ना, सही या तू मेरे गलत है? से सुन, ये मैं तो नहीं हाँ पूछता हूँ जो तू मेरे से ये सवाल कर सकता है। हाँ तो फिर देखो, लेकिन तू जो एक, आर्ग्यूमेंट लेके एक आ रहा है उस हिसाब से भी, हाँ ये जो हाँ मूसा का जो लगना है कि ये पत्थर भाग रहा है, ये सही लग रहा है हाँ, या गलत लग रहा है? तो कि आप पत्थर में मुझे जान इसका होती जवाब है, दे दीजिए। पत्थर देखिए, पत्थर कपड़े लेके भागता है। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि अगर मैं आपसे वही पूछूंगा कि ये सही है कि नहीं सही है, तब कहोगे कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। तो भाई एक अच्छा, टेलर से मुकाबला करने के लिए एक एक टेलर एक का होना काम जरूरी कर, है। एक काम हाँ कर, तू ये बोल दे हम्म, कि हम्म। ये जो मूर्ति में है यहाँ भी भगवान है, और मूसा का जो पत्थर लेके भागा था वो भी भगवान है, बोल दे वो भी खुदा है। नहीं भाई, मैं उसको भगवान क्यों मानूं? वो लोग क्यों? मानते हैं तो बोलते हैं तू भाई कि जिसका यहाँ तो एग्जाम्पल दे रहा है, सुन, तू जिसका हम्म, एग्जाम्पल दे रहा है वो तो मानते हैं ना हम्म। कि उसमें भगवान की वो है करके।
तो तू भी मान ले, या तो वो आर्ग्यूमेंट से अपना आर्ग्यूमेंट मैच मत कर। मैं ये आर्गुमेंट में इसीलिए आपको दिया क्योंकि आपने बताया कि आप तुम पहले इंसान होंगे जो पत्थर को बोला होगा ठोकर लगने के बाद। हाँ अबे लेकिन जाहिर सी यहाँ बात पे है, कोई पत्थर रास्ते पे रखा हुआ है या पत्थर रास्ते पे है, उसको कोई उससे बात नहीं करता भाई। नहीं, जैसे कि देखो पत्थर लग जाता तो उठा के फिर उसको नीचे पटाते, तुम यहीं पे रहो बीच रास्ते में मत आओ। पटकते। कोई कोई हाँ कोई कोई उठा के बीच रास्ते से साइड में अरे करता है। एडन साहब, ये कौन से गोले का इंसान है यार, दुनिया में कौन ऐसा करता है भाई कि पत्थर की टोकर लग जाए तो उसको उठा के पटकता है पत्थर को। मैं 100 करोड़ का आपको जो है ये दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो। इसी वजह से तुझे दिमागी अपंग बोलते हैं। नहीं अब तो आप तो बोलेंगे, जब आपके पास जवाब नहीं होगा तो दिमागी अपंग होंगे ना फिर। मैं अभी अब आप बताइए ना, आप पहले ये बात बताए, वो जो पत्थर को जो भगवान मानते हैं उनसे मांगते या उसके पूजा उससे बातें करते हैं तो क्या ये गलत है? ये भी भगवान है और मूसा वाला पत्थर भी भगवान है। बोल नहीं, ये उसके हिसाब से सही या गलत है, पहले ये बात बताएं। हाँ मैं बोल रहा हूँ ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, मूसा वाला भी भगवान था। कि मूसा वाला उसके हिसाब से पत्थर जो है वो सही है या अल्लाह था, गलत मान ले। मूसा वाला पत्थर अल्लाह था मान ले, और अल्लाह को उसने चपेट लगाई। देखो अब आप नहीं बोलेंगे, बोला ना मैं। ये उसके हिसाब से सही है या गलत, आप इतना बता दे सिर्फ। भाई हाँ भाई बोलता है आपको यार, क्यों क्यों टेंशन क्यों लेता है, क्यों टेंशन लेता है? ओके, किसी भी पत्थर को एज इट इज पकड़ के कोई पूछता है? अगर ऐसे एज इट इज पकड़ के पूछता है तो वो अपंग है शायद। क्या टाइम है, पीके नहीं देखोगे जब पीके। मैं दोबारा से कहता हूँ आपको, जी हाँ, किसी भी पत्थर को जमीन से उठा के ऐसे ही कोई पूजना शुरू कर देता है तो वो एक अपंग है, बेवकूफ है, जाहिल है। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे बात। अगर कोई ऐसे ही पत्थर को उठाकर, किसी भी पत्थर को उठाकर जमीन से उसको पूजना शुरू कर दे तो वो जो पत्थर को जो पूजते हैं भाई, तो किसी पत्थर कहीं से उठा के तो बैठाए होंगे ना मंदिर में। हाँ कोई भी बंदा ऐसे ही जमीन से कोई पत्थर पकड़ के उसको पूजना शुरू कर दे, जैसे मूसा ने ऐसे ही जमीन से कोई पत्थर पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया। अगर कोई बंदा ऐसे ही पत्थर को पकड़ के पूजना शुरू कर दे और समझे कि ये पत्थर उसके गुनाहों की तौबा कराएगा तो वो अपंग है। वो अपंग है। बोले मेरे साथ, रिपीट करें। अगर कोई बंदा, रिपीट करें मेरे पीछे, अगर कोई बंदा, रिपीट करें, अगर कोई बंदा बोले ऐसे ही कोई पत्थर पकड़ के, ऐसे ही कोई पत्थर पकड़ के उसकी पूजा करना शुरू कर दे, उसको समझे कि वो उसके गुनाहों को माफ करवाएगा, वो उसको समझे कि उसका गुनाहों को माफ करवाएगा, वो एक अपंग है। वो एक अपंग है जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब कंफर्म हो गया। अब आते हैं, कंफर्म हो गया। अब आते हैं, अब आते हैं, अब आगे पे आते हैं। अब मुझे बताएं कि अब आप बताएं कि आपके मोहम्मद ने ऐसे ही जमीन से पकड़े हुए पत्थर को हिजर अस्वद पे लगा दिया और कहा कि इसकी चुम्मी करो, ये आपके गुनाहों की माफी कराएगा, क्यों? हिजर अस्वद को? हाँ देखो हम जो है इसीलिए उसको नहीं चूमते कि वो हमारे गुनाहों का माफी कराएगा। आप इसीलिए चूमते हैं कि माफी कराएगा। हदीस कहती है, किस द ब्लैक स्टोन फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ योर सिन। ये हदीस है कि हमारा वो हिजर अस्वद गुनाह माफ करवाएगा जी। नहीं भाई, उसको नबी ने उसको चूमते हैं। एक सेकंड सर, अगर मैं आपको दिखा दूं कि ऐसे करने से लिखा हुआ है आप गुनाह माफ होते हैं, क्या करोगे? अगर वो हदीस ज़ईफ हुई तो? अगर वो ज़ईफ ना हुई तो इस्लाम को थूकोगे? ऐसे ही नहीं, इस्लाम अगर किसी भी धर्म में एक गलती पाई जाती है, इसका मतलब नहीं कि उसमें पूरी गलती भरी हुई है। यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? अभी तुम जिस बात पे आए थे वही बात तुम आज से की है, तुम अब भाग रहे हो यहाँ से। तुमने कहा कि यार पत्थर को समझते हो तुम, मैंने कहा तुम पत्थर को, तुम्हारे मोहम्मद ने पत्थर को चुम्मी करता था, कहता था ये तुम्हारे गुनाहों की माफी कराएगा।
اللہ کے سوا کوئی نہیں گناہ معاف کرے گا. لے پتھر کرتا ہے, یہ لے پکڑ, لے میری جان کے ٹوٹے, باتھ روم کے لوٹے, یہ لے پتھر کسی بھی قیمت میں نہیں کرے یہ گا, دیکھ اس کو صرف ایک دیوار کی شکل میں کھڑا کیا ہے. یار یہ ہٹائیں یار, سپر چیٹ ہٹائیں سہل صاحب تھوڑی دیر کے, نہیں نہ ہٹائیں, ایویں کچھ جہاد ہی نہ ہو جائے. یہ اردو میں کرے, اردو میں, انگلش نہیں آتی, اردو میں کرے. اردو میں تیرے باپ نے نہیں ٹرانسلیشن کی, انگریزی کر کے میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں, تیرے باپوں نے نہیں کی ہوئی. یہ دیکھ تو پھر یہ ابو عبد الرحمان, why do I only see you touching the two corners? He said I heard messenger of Allah say, I heard the messenger of Allah say, میں نے سنا ہے اللہ کے مسنجر نے کہا, touching them erases sin, ان کو ہاتھ لگانے سے گناہ ختم ہوتے ہیں. And I heard him say whoever circumcised 7 times وغیرہ وغیرہ, وہ ایک سیپریٹ ہے. جی سر, اب پتھر کو ہاتھ لگانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, غلط ہے, غلط ہے, یہ حدیث ہی غلط ہے. اگر آپ مجھے بتائیں, اگر نہیں, یہ تو جو ہے, یہ تو نبی کی بات کو کوئی بول رہا ہے, اب ہو سکے وہ بولنے والا بھی غلط ہو. بہت سارے ایسے حدیث سنے, بہت سارے ایسے حدیث ہیں. یہ لے صحابہ بول رہا ہے. ابے اگلی لے, اگلی لے. He reported Allah messenger saying, the black stone descended from the paradise white red milk, but the sin of the descendant of Adam made it black. انسانوں کے گناہ نے اسے کالا کر دیا, وہ گناہ چھینک کے لے لیتا تھا اپنے اندر. صحیح, الحمدللہ رب العالمین. پتھر کو چمی کرو, گناہ معاف, پتھر کو ہاتھ لگاؤ, گناہ معاف, ہمارے گناہوں کی کالک لے لے گا پتھر. الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. پہلے تو بات تو سن لو. میں تو پہلے یہ تو اگر بات بتائیں, کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس جب پتھر کو جا کے چوم لیتا ہے, اگر یہ گناہ اگر خلق کرتا ہے تو, یعنی کسی کا چوری کیا ہے, کسی کو لوٹا ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے. اب یہ ڈنگر ہے نا, ڈنگر یہاں لکھا کیا ہوا ہے, بندے کا حق جو ہے صرف ایک بندہ ہی معاف کر سکتا ہے. اگر آپ نے ابے بندے کے کچھ لگتے یہاں پہ لکھا گیا ہوا ہے, کہاں پہ؟ مجھے تو انگلش پہلے تو آتی نہیں ہے. آپ اردو اگر کوئی ہے آپ کے پاس تو اردو دکھائے. یہ دیکھیں, اس کو اردو میں کرتے ہیں, کنٹرول سی, یہ لیں translator.google, ڈیٹیکٹ لینگویج, نہیں اس کو کرتے ہیں یہاں سے یوں, اس کو کرتے ہیں اردو. اردو میں دیکھنا میرے پپو بھائی نے, یہ جناب کنٹرول وی. کالا پتھر جنت سے اترا ہے, دوسرا سفید, لیکن اولاد آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا. جی سر, اب ٹھیک ہے سر, آپ پتھر کو چمی کرتے ہیں, وہ سفید سے کالا ہو گیا, گناہ سوکھ کے, گناہ اپنے اندر لے کے کالا ہو گیا سالا. ہاں تو وہی پتھر کے دوسرا پتھر چومنے سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, وہی والا ہوتا ہے. وہ والا پتھر تمہارے محمد نے کہتے یہ والا ہوتا ہے. کیوں وہی والا کیوں؟ تو محمد نے وہیں سے اٹھایا تھا, محمد نے کہا یہ والا پتھر میرا پتھر, مجھے پسند ہے. ہاں لیکن اور لوگوں کے جو ہے نا, وہ کسی بھی پتھر کو اٹھا کے بولتے ہیں کجرو. نہیں غلط بول رہا تھا. نہیں پہلے تو میں ابھی بھی اس کو بولتا ہوں کہ ہمارا حجر اسود جو ہے کبھی بھی گناہ معاف نہیں کرتا ہے, گناہ معاف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو رسول نے جھوٹ بولا, لکھا ہوا ہے. دیکھو رسول نے جھوٹ بولا, بول دے. نہیں, رسول اللہ نے جھوٹ نہیں بولا ہے. تو رسول اللہ نے بولا ہوگا کہ رسول اللہ نے بولا ہوگا کہ اس کو چومنے سے جو گناہ جو ہے, جو تم اپنی جان کے اوپر گناہ کرتے ہو, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ابے تیرے رسول نے جھوٹ بولا کر کے بول دے. جب آپ اس کی تفسیر میں نزہۃ القاری صحیح بخاری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حجر اسود کبھی بھی گناہ معاف نہیں کرتا ہے. لا صحیح دے صحیح بخاری, نزہۃ القاری صحیح بخاری ہوں گے تو کھولے نا, صحیح بخاری دینا رے, صحیح بخاری کی حدیث دینا. روتی کیوں ہے حدیث دے بخاری کی. وہی بول رہا ہوں میں. اب تو حدیث کی حدیث دینا. ارے بھائی تو حدیث کی کتاب میرے پاس ابھی تھوڑی نا ہے, لائبریری جاؤں گا, کھولوں گا, پڑھوں گا. تو پھر ایویں ہوائی باتیں یہاں پہ جو ہم سامنے دکھا رہے ہیں اس کو تو لے رہا. دیکھو بات تو آپ لوگ دوسری طرف آ گئے نا. اب ہم تو ہے دنیا کے سب پتھر کو نہیں پوجتے ہیں نا. اب پوچھتے ہو نا, اپنی نماز اس پتھر کے علاوہ کسی جگہ پڑھو. ہم حجر اسود کو بھی نہیں پوجتے ہیں.
पूजते हो? नहीं उस पत्थर के नहीं आगे सजदा पूछता हूँ, करते हो? उसकी इबादत नहीं करते हम लोग उससे नहीं मांगते हैं, करते हो? उसी की पत्थर के आगे सजदा करते हो? बिल्कुल भी नहीं। जो करता है वो बिल्कुल करते देखो, हो। लेकिन उसको नहीं सजदा करता है, पत्थर के आगे सजदा करता है, लेकिन उसको नहीं करता है। उसी को करता है। और किसको करता है? नहीं उसी को करता है। नहीं, उसके आगे करता है, लेकिन उसको नहीं करता सजदा। कि वो तो सजदा उसी सिर्फ को अल्लाह को करता करता है, है। उसी को करता है नहीं तुम? करता नहीं है? नहीं, अगर सुने अगर मैं एक हाँ। मस्जिद की दीवार में अगर सजदा करूंगा तो इसका मतलब क्या मस्जिद की नहीं, दीवार वो को मैं सजदा मस्जिद कर रहा तुम सजदा करते हो खाने काबे की तरफ, उस पत्थर की तरफ, उसी को पत्थर करते हूं? हो, नहीं, उसी को करते हो। हाँ तो लेकिन उसको नहीं करता हूँ। आप साबित करा दे, इस्लाम में लिखा हो कि हम काबा को जो सजदा करते हैं। तो फिर मुझे साबित करा दो कि जो भी बंदा मूर्ति की पूजा करता है वो उस मूर्ति की करता है, भगवान की नहीं करता। जिस भगवान को उस मूर्ति में वो मूर्ति उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, वो भगवान ही नहीं होता, वो मूर्ति ही भगवान है। ये साबित कर दे। हाँ भाई, जैसे कि सरस्वती पूजा हम लोग क्या करते मैं थे। वही कह रहा हूं कि मुझे अब साबित करके दे कि मूर्ति ही भगवान है, उसके पीछे कोई भगवान नहीं है, मूर्ति रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब ये साबित कर दे तू। हाँ तो जैसे कि हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं। अरे बात अभी तो ये सुने। अभी ये गुजरा ना, गणेशा समथिंग, साहिल साहब क्या नाम है यार उस त्योहार का? गणेश चतुर्थी। नहीं, हाँ, सरस्वती तो शिशु मंदिर में मैं खुद उसके 5 साल अंदर पढ़ा हूँ। हाँ, उसके अंदर वो मूर्ति का क्या करते हैं? ये गणेश अच्छा चतुर्थी त्योहार में मूर्ति के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा आप बताएं, बताओ किसी मूर्ति के यार, अंदर तुमने कभी गणेश चतुर्थी त्योहार में गए हो? मूर्ति के साथ क्या करते हैं? हाँ हाँ गया गण हूँ। गणपति की मूर्ति के साथ क्या करते हैं वो? क्या करते, उसके आगे जो है, गणेशा की मूर्ति के साथ क्या करते हैं? हाँ उसके आगे जो है सब बहुत सारा फल फ्रूट प्रसाद जो रखते हैं। इसके बाद उसके जब उससे बाद क्या करते मांगते हैं? हैं, उसके बाद जो उससे मांगते हैं, जो उसका मांगने का तरीका है, वो अपना गुनाहों की माफी मांगता है, जा मेरा बच्चा, हाथ जोड़ता है जा उसके आगे। जा जा, पहले जाके सीख क्या चीजें, फिर बात करी। नहीं नहीं, तुझे अम्ब अब का पता नहीं है मेरी जान, तुझे अम्ब का पता नहीं है। तुझे वहां रख के ठोक दिया मैंने कि तू अभी जाके अपने जख्मों को चाट काफी देर तक। तेरा अभी सिर्फ यही काम है, जाके अपने जख्म चाट। तुझे अम्ब का पता नहीं है। तू अपंग प्रो मैक्स से ऊपर कोई है साहिल साहब? कोई नया नाम बनाया आपने? नहीं नहीं बनाना बनाया? पड़ेगा अभी। बनाए जरा, ये एक्स्ट्रा उससे ऊपर पंग की प्रो चीजें। मैक्स है वो। देख रहा था कि यार ये कहाँ तक जाके बैठता है, लेकिन बहरहाल ये जाहिल ही है, जाहिल ही रहेगा। बहुत बहुत जाहिल लोग है यार, जहालत की हद होती है।